पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। कलि जुग केवल हरि गुण गाना, कलि जुग केवल हरि गुण गाना, कलि जुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव, गावत गावत नर पावहि भव, गावत नर पावहि भव। कलि जुग जोगन जग्यन ज्ञाना, 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 एक आधार राम गुण गाना, 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 कलि जुग केवल हरि गुण गाना, कलि जुग केवल हरि गुण गाना, गावत नर पावहि भव, गावत नर पावहि भव, हरि गुण हरि गुण भवधारा, हरि गुण हरि बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक शब्द છે આપણે ત્યાં કેવલ જ્ઞાન। આમ તો ઘણી પરંપરામાં આ શબ્દ વપરાયો, જૈન પરંપરામાં પણ એનું ઘણું મહત્વ।
પૂજ્યપાદ ગોસ્વામીજીએ પણ કેવલ જ્ઞાન શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો. કેવલ જ્ઞાન હેતુ શ્રમ કરે. બીજો એક શબ્દ છે માનસનો, કેવલ પ્રેમ. રામ ही केवल प्रेम प्यार. ત્રીજો શબ્દ કલી ધર્મમાં, કલિયુગ કેવલ હરિગુણ गा. कोई विकल्प नहीं. જ્ઞાન માર્ગીઓ માટે કેવલ જ્ઞાન, ભક્તો માટે કેવલ પ્રેમ, કર્મઠ માટે કેવલ નિષ્કામ કર્મ લાવી શકાય, હોઈ શકે. પરંતુ કળિયુગના ધર્મોનું નિરૂપણ કરાવતા ગોસ્વામીજી કહે છે કળિયુગમાં કેવલ હરિગુણગાન, આ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. બહુ જ વિચાર થયા કરે કે કેવલ હરિગુણગાન બધી સમસ્યાનું સમાધાન છે. તુલસીદાસજીએ તો કહી નાખ્યું. પણ બહુ જ વિચારને અંતે સંત પુરુષોના જીવન દર્શન જોતા જોતા અનુભવમાં જે કંઈક ખરું લાગે છે એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે કલિયુગમાં કેવલ હરિગુણગાન ઉપાય છે. અને એ જેટલી માત્રામાં થાય પણ केवल विकल्प रहित. एक हिंदी भाषी भाई की जिज्ञासा है मेरे पास. पूछते हैं, बापू भगवत भाव कैसे बढ़े? व्यास गादी की सानिध्य में होते हैं, कथा की समीप होते हैं तो भाव बढ़ता है, बाद में क्रमशः घटता है. मृत्यु मौत निश्चिंत होते हुए भी संसार में सत्यता क्यों भासती है? मृत्यु है ये जानते हुए भी संसार में सत्यता क्यों भासती है, क्यों लगती है? आधी वृत्तियां भगवत ध्यान में और आधी वृत्तियां संसार में भागती रहती है. कष्ट दे रहा हूं योग्यता न होने पर भी, क्षमा चाहता हूं, कृपया कुछ कहे. मुझे इतना ही कहना है भाई कि ये तो बहुत सफलता मानी जाएगी, इसमें चिंता करने का कोई प्रश्न मेरे जाने देखे में तो नहीं हो सकता. जब आप कबूल करते हैं कि आधा मन प्रभु में रहता है, आधा संसार में, आधा मन भगवान में रहना कोई कम सफलता है? यदि आप प्रामाणिक हैं इस लिखने में तो मुझे लगता है कि आपने बहुत प्रगति कर ली. चैतन्य महाप्रभु हिंदी भाषी है इसलिए हिंदी में जवाब दे रहा हूं. पाछू काले कोई अंग्रेजी में न पूछता तो सीताराम पाछू. चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान, इन दोनों के जगन्नाथपुरी के आंगन में हुआ संवाद, उसमें तो ऐसा बताया गया 500 साल पहले कि गाय के शिंग पर, अंतिम गाय के शिंग की नोक पर राय का दाना जितना समय रहे इतना समय भी मन प्रभु में लगे तो धन्य है. तो आप तो 100 में से 50 मार्क्स ले गए, 35 से पास हो सकते हैं.
अरे 35 कहाँ एक, ये तो 35 वाली बात तो आज के शिक्षण जगत की है। बाकी 1 मार्क लेने से पास हो जाता है। 9 माह जिनको एक होई। तो यदि आप पूछने में प्रामाणिक है, आपकी ये बात मैं सही ही मानता हूं, क्योंकि तभी तो व्यास गादी तक पहुंची आपकी बात। असत्य को तो पैर ही नहीं होते। और कभी कभी बातें पहुंच भी जाती हैं, लेकिन मैं उठाता नहीं। कुछ दम है इस बात में, कुछ बल है, कुछ वजन है, इसलिए उठाया। तो अर्धु मन संसार में रहे, अर्धु मन भगवान ना ध्यान में रहे, तो ये तो बहु मोटो सफलता है। એ કઈ જેવું તેવું કામ નથી। तुलसीदास जी तो कहे छे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। त्रण रात जाग्या होइए पछी कई त्रण रात सूवू न पड़े। जेटला कलाक जाग्या एटला कलाक सूवू न पड़े। 50 કલાક ક્યારેક માણસ જાગ્યો હોય તો એને એનું વળતર પૂરું કરવા માટે 50 કલાક સૂવું ન પડે। 6, 7, 8 કલાક નહીં, સરખી ઊંઘ આવે એટલે વળતર પૂરું। એમ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્ય ભગવાન તો કહે છે કે 8 પ્રહરમાંથી 1 પ્રહર પણ પ્રભુમાં જીવ લાગે, 3 કલાક। એ મહાપ્રભુજીની વાત છે, તોય ઘણી ઉપલબ્ધિ। 1 કલાક લાગે તોય ઘણી ઉપલબ્ધિ, 5 મિનિટ લાગે તો પણ ઘણી ઉપલબ્ધિ। 1 મિનિટ, 1 ઘડી, આધી ઘડી, આધી માય આધ, તો પણ મોટી ઉપલબ્ધિ। ત્યારે તમારે તો અર્ધુમાં નામ અર્ધું આમ, એ તો બહુ સારી વસ્તુ છે, બહુ ફાયદાવાળી વાત છે। પણ ये जो केवल होय, एक वस्तु ध्यान देना, जे कई करो ये एमा डूबीने करो। बस आम बे मन नहीं। रसोई करो तो पछी परिपूर्ण रसोई में डूबीने रसोई करो, ए पण तमारी साधना बनी जशे। अने भजन करो त्यारे भले 5 मिनिट पण विकल्प रहित करो, केवल एटलो समय, बीजू कहीं नहीं। तो भगवान ना गुणगान, केवल गुणगान आ जीव ने धन्य करे, ए बात बिल्कुल खरी लागे छे। केवल ज्ञान थी मुक्ति, केवल प्रेम थी प्रभु अपने द्वारे आवे, अपने अपनावे, अपनी साथे वातो करे। केवल निष्काम कर्मठ कोई होय तो एना रूड़ा फल पामे ने समाज ने कर्मयोगी बनी अर्पण करे। एवी रीते केवल हरिगुण गान करनार मानस शू न पामी शके, भवनो थाह आमे। तरवामां तो श्रम पड़े छे, पण तुलसीदास जी तो एक बात और पण लखी छे, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। परमात्माનું નામ લેવાથી ભવસાગર સુકાઈ જાય, માણસ પગે ચાલીને નીકળી જાય। એટલે કે કેવલ હરિગુણ ગાન જ્યારે કરીએ ત્યારે એ જ હોય, એ સિવાય બીજું નહીં। હું અહીંયા કથા કરું તમારી પાસે 3, 3.5, 4 કલાક જે સમય બોલું એ, હવે એ કરું ત્યારે મારે કથા જ કરાય। પછી હું તમને એમ ન કહી શકું ભાઈ 10 મિનિટ તમે લોકો બેસો, હું જરા ટીવી ઉપર સમાચાર સાંભળ્યો, नहीं। तो एक केवल कथा नहीं हुई, ये विकल्पित कथा होगी। तमे सांभळो त्यारे केवल सांभळो, बीजू बधुं ज एक बाजू। ए जेटली मिनिटो तमारी केवल श्रवण में जाए, एनी कंईक जुदी ज महिमा छे। ए अर्थमां वात बड़ी मनोवैज्ञानिक सिद्ध थाय छे।
कलि जुग केवल हरि गुण गावत नर हमारे कच्छમાં વેલજીભાઈ હતા એમ રમૂજમાં કહેતા, રમૂજની સાચી વાત જ કહેતા હોય પણ એની કહેવાની રીત આનંદી હતી. એમ કહેતા કે કચ્છમાં પેલા કાફીઓ ગાય એટલે હાર્મોનિયમ ને ઢોલક ને લઈને કાફીઓ ગાતા હોય, પછી કાફીઓ ગાતા ગાતા એમાં કોઈક સારો માણસ આવતો કે અચો 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 કાફી પડી રહી ને કે આવો 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 અહીંયા આવો અહીંયા આવો. એ 10 રૂપિયા આપે, 5 રૂપિયા મૂકે પેટી ઉપર, ત્યાં સુધી વાંધો નહીં. પણ પછી કાફીઓ ગાતા હોય ને પાછું એના કરતાં બીજો આવે, આના પૈસા ખાલી થઈ ગયા તો જાઓ આ અચો 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 વળી ગાતો ગાતો કે એ પેટ્રોમેક્સમાં હવા ભર. આ બધા વિકલ્પિત કાર્યો છે. એમાં ભૌતિક પદાર્થ મળે, આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ સિદ્ધ નથી થતી. આમ આમ બહુ વિચાર્યા કરું ત્યારે બહુ આમ એકલો વિચારું છું કે આમાં કોને નથી મળ્યું? હા, હું કોના સામે બોલી રહ્યો છું? किसको समझा रहा हूं मैं? कौन सुनता है, कौन सुनाता है? कोने નથી મળ્યું? ફર્ક એટલો, કોઈએ હિંમત લઈને જાહેરાત કરી દીધી કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, અને ઘણા પ્રમાદમાં રહી ગયા, જાહેરાત ન કરી શક્યા. આટલો જ ફર્ક છે. બાકી કોણ બ્રહ્મ નથી? હિંમત કરીને જેણે કહી દીધું કે મેં મેળવી લીધો, બસ એ આગળ નીકળી ગયો. નરસિંહ મહેતા આગળ નીકળી ગયા. બાકી નરસિંહ મહેતાને જ મળ્યો છે ને આપણને નથી મળ્યો એવું નથી. પણ આપણે પ્રમાદમાં છીએ, બીજું કંઈ નથી. આટલો મોટો વૈજ્ઞાનિક જેણે કાળ સાપેક્ષતાનો નિયમ વિશ્વને આપ્યો, રિલેટિવિટી, આઈન્સ્ટીન, એણે જ્યારે આ સિદ્ધાંત જગતને આપ્યો ત્યારે મેં એમ સાંભળ્યું છે કે એને બધા પૂછવા ગયા કે હદ કરી નાખી તમે, આ સિદ્ધાંત તમે ન આપ્યો હોત કાળ સાપેક્ષતાનો તો આ જગતમાં આ સિદ્ધાંત કોઈ શોધી જ ન શકે. એનો જવાબ મને બહુ સરસ ગમ્યો. વાતે સાચી, પહેલી દ્રષ્ટિએ તો એમ જ લાગે છે કે તમે આ જો સિદ્ધાંત જગતને ન આપ્યો હોત તો આ દુનિયા સિદ્ધાંતથી રહિત જ રહી જાત. આ કોણ કહી શકે? એ માણસે બહુ સ્વાભાવિક જવાબ આપ્યો છે કે એવું નથી, મેં ના આપ્યો હોત તો 3 અઠવાડિયામાં કોઈ બીજો આપત. 3 જ અઠવાડિયામાં. બોલે કઈ રીતે? બોલે એ રીતે કે હવે મને ખબર પડી છે કે આ સિદ્ધાંતની બધાને ખબર છે, પણ મેં જલ્દી જાહેરાત કરીને બાકીના બધા એમને બેઠા રહ્યા છે. બિલકુલ સહી વાત. ઈશ્વર કોને નથી મળ્યો મારા બાપ? પણ ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. આપણો કબીર સાહેબ કહે છે કહ કબીર મેં પૂરા પાયા. આજે દાદાગીરી છે ઘોષણાની, આપણે નથી કરી શક્યા. નથી કરી શક્યા એનું કારણ પ્રમાદ, और कुछ कारण नहीं है. કેવલ આળસ. થશે, કરીશું, જોઈશું, આમાં જ નીકળી ગયું. એ પ્રમાદને લીધે એ પડદો આપણે હટાવી શક્યા નહીં, નહીતર આપણે ઘોષણા. અને પછી મને કહેનારાએ તો એમ પણ કહ્યું કે બાપુ જર્મનીમાં આઈન્સ્ટાઈને આમણે જે આ સિદ્ધાંત શોધ્યો એના પહેલા જર્મનીના એક વ્યક્તિએ આ શોધી કાઢેલો, પણ એ આળસમાં બેઠો રહ્યો કે શું જરૂર છે, કરીશું, હવે જાહેર કરીશું. આ જાહેર કર્યું તો એ ઠીક ન કર્યું, એમાં આણે ધડાકો કરી નાખ્યો. ધડાકો કરે નીકળી ગયો બાપ. કે બહુ જ વિચાર આવે છે કે આમાં કોને સમજાવવું, કોણ નથી સમજ્યા. પ્રમાદ જ નડ્યો છે મને તમને. સાવ સાદી રોટલી ખાનાર માણસ, અડધા પડધા કપડા પહેરનારો, કપડા વણનારો, એક કબીર, એક જુલાહા, એક વણકર, હા,
કાશીના પંડિતો રહી ગયા, ગોખતા રહી ગયા, આણે કહી દીધું, કહે કબીર મેં પૂરા પાયા સબ ઘટ સાહિબ દીઠ. તુલસીદાસજી ઘોષણા કરી લીધી, સિયારામમય સબ જગ જાત, નિજ પ્રભુમય દેખઈ જગત, સોહમસ્મિ ઇતિ વૃત્તિ અખંડા, સોતે તો હિતા હી નહીં ભેદા. આ ઘોષણા છે. અને કથા સત્સંગ એટલા માટે છે કે આવી ઘોષણાની આપણને હિંમત આવે. સિંહના બચ્ચા ઘેટાની સાથે રહી રહીને ઘેટું બની ગયો. સાવજનું બચ્ચું પણ ઘેટાની જેમ જ રહ્યું, કારણ કે બચપણથી ઘેટાની સાથે. એક દિવસ એક સિંહ આવ્યો અને પોતાનું જ બાળક, પોતાની જ જાતનો આ ઘેટાની સાથે ફરે એ જોઈને નવાઈ લાગી. એને ઘણું સમજાવ્યું કે તું ઘેટાની સાથે શું ફરે, તું સિંહ છે. પેલો કે નહીં, એ તમે ભૂલાવો છો મને, હું તો જન્મથી આની સાથે છું. આ મારો પરિવાર, આ મારી બસ્તી, આ મારું જીવન. પેલાને થયું કે આમ નહીં માને, એટલે એને લઈને પાણીમાં એનું મોઢું દેખાડ્યું કે મારું મોઢું જો ને પછી તારું મોઢું જો. એ પાણીમાં 2-3 વખત ખાતરી કરાવી. અહીં સિંહને જુએ, પાછું પાણી પોતાનું મોઢું જુએ, અને થયું કે હું તો કંઈક બીજું જ છું. અને એ જ ક્ષણે એને ગર્જના કરી. સવાલ ઘોષણાનો છે કે કોણને કેવું ને શું કેવું. હા, હવે તો આશ્ચર્ય થાય છે, બડા આશ્ચર્ય હોતા है. એક વસ્તુને પકડીને જે કેવલ એમાં લાગશે એ માણસ ઘોષણા કરી શકશે. ઉમા કહું મેં અનુભવ अपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कहूं बिनु हरि भजन जारी कलेसा उमा कहूं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब અને છતાંય બોલવાનો પ્રયાસ મહાપુરુષોએ એટલા માટે કર્યો કે કદાચ બોલવાથી, સાવજના બચ્ચાને એનું ભાન કરાવવાથી કદાચ ઘેટામાંથી મુક્ત થઈને એ પણ ગર્જના કરી શકે. બીજું શું હેતુ? એ સિંહનું બચ્ચું હોય તો જ ગર્જના કરી શકે ને, ઘેટું થોડું કરી શકે. છે જ ભાન ભૂલાયું છે, મૂઢતા એ દેખાવા દીધું નથી. બીજું શું? તો એ બોલવાની હિંમત, જ્યારે કેવલ એક વસ્તુમાં જેટલો સમય પણ એમાં જ નિરત, એટલો સમય. સ્વાધ્યાય કરે માણસ તો સ્વાધ્યાયમાં જ નિરત, એટલો સમય 10 મિનિટ. મારો ક્યાં આગળ, તમે 5 જ મિનિટ રામાયણનો પાઠ કરો ને, પણ ચોપાઈ ને તમે એ સિવાય ત્રીજો કોઈ ન હોવો જોઈએ. કારણ કે પ્રેમની વાત તો બહુ ખાનગીમાં થાય ને, એમાં કઈ લોકો ભેગા ના થાય, કરાય નહીં. પાઠ કરો, એક જ પંક્તિ વાંચો ને, પણ એ વખતે તમે ચોપાઈ બેજો, એને કેવલ કહેવાય. ચોપાઈઓ તમારી સામે રૂપ ધારણ કરીને આવશે, તમે એક વખત અંદર ઉતરો તો ખરા. મેં ઘણી વાર કહ્યું છે કે ચોપાઈઓમાં, તુલસીના ગ્રંથમાં શબ્દ તો છે જ, શબ્દોનો તો ગ્રંથ છે, સ્પર્શ પણ છે. કારણ કે કોઈ ચોપાઈ આપણને ટચ કરે છે, આપણને તરત રોમાંચ કરાવે, રડાવે, હસાવે,
સ્પર્શ પણ કરે છે. શબ્દ તો છે જ, અને શબ્દ પણ છાંદોગ્ય ઉપનિષદ વાળો શબ્દ, કોઈ મામૂલી શબ્દ નહીં. નારદજી સનકાદિકને પૂછવા ગયા, મોટા ભાઈ મને જ્ઞાન આપો. મેં પણ 2-3 વખત આખ્યાયિકા તમને કહી છે. સનકાદિકોને મોટા ભાઈ માને છે. સનકાદિકે કહ્યું કે હું તને જ્ઞાન આપું, પણ પહેલા તું કેટલું જાણીને આવ્યો છો એનું લિસ્ટ આપ, એટલે મને ખબર પડે કે મારે તને શું આપવું. બહુ બહુ વાંચવા જેવું છે. બહુ મોટું લિસ્ટ આપ્યું. નિરુક્ત ને, છંદ ને, વ્યાકરણ ને, જ્યોતિષ ને, સંગીત ને, નાટ્ય ને, વાદ્ય ને, ઋગ્વેદ ને, અથર્વ ને, સામ ને, ફલાણા ને ફલાણા, કોઈ પૂરું લિસ્ટ આપ્યું છે મપાટની જેમ. પછી સનકાદિકોએ કહ્યું કે એ તો બધું નામ થયું. આ જે તે યાદ કર્યું નારદ, એ બધું નામ છે, એથી વધારે કાંઈ નથી. ઋગ્વેદનું નામ ને, સામવેદનું નામ ને, નિરુક્ત ને, છંદ ને, કલ્પ ને, ફલા ને ફલા. ગ્રંથ ગરબડ કરી, વાત ન કરી ખરી. ન સમજાય તો, બાકી ગ્રંથે ગરબડ નથી કરી. ગ્રંથને સમજ્યા વગર તમે ખરી વાત ન કરો તો તમારા દ્વારા કહેવાયેલા ગ્રંથો ગરબડ કરે. સમજ્યા? ગ્રંથ ગરબડ ન કરે તો વેદનું અપમાન થઈ ગયું. ગ્રંથ ગરબડ કરી, વાત ન કરી ખરી, એનો અર્થ તમે સમજ્યા નહીં અને તમે ગ્રંથને નામે ખરી વાત રજૂ ન કરી તો એ ગ્રંથોએ સમાજમાં ગેરસમજ રૂપી ગરબડ કરી. નરસિંહ મહેતાએ નહીં, તે તમે બોલો ને ત્યારે 9 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું. લ્યો આ ખાનગીમાં કહી દો. આમ તો 9 આપણે ત્યાં કહેવાય ને, ન બોલ્યામાં 9 ગુણ, પણ બોલવામાં 9 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું. આ લોકો આમ તો ભાઈ કઠોર કૃપાનો ભોગ છે, પણ એને બોલવાનું જ નહીં એટલે બીજી ઘણી વસ્તુથી બચી ગયા. આ બેરા મૂંગાભાઈ બહેનો સાંભળવું જ નહીં, કોણ શું કહે છે કંઈ ખબર જ નહીં. અમારે રામદાસ બાપુ, રામદાસ વીરદાસ, એ ભજન ગાય ત્યારે પછી વચ્ચે વચ્ચે દાખલા દે, સમજાવ્યા સમજે નહીં, જનાવર જેવી જાત, આવું બધા શ્રોતાઓને કહે. પછી પાછા સુરદાસ છે એટલે પછી ગાતા ગાતા પછી એમ કે તમારા મોઢા કેવા થાય, મારે કાંઈ જોવાનું જ નથી, ખીજાવ જાવ, જે થવું હોય થાવ, મારે કેવું એ કીધા કરી, પણ કે સમજાવ્યા સમજે નહીં, જનાવર જેવી જાત, મારે ક્યાં જોવું છે એમ કહેતા. જગમાં સગું નહીં કોઈ આપણું, હા, જો મન શીતળ હોય, જગમાં વેરી નહીં કોઈ આપ. મને બહુ ગમે છે ભજન. હા હા, વાહ વાહ. હા, આપણું કોઈ દુનિયામાં દુશ્મન નહીં જો મન શીતળ હોય. કેટલી મોટી વાત. આમ આમ જાગૃતિ તો 1 મિનિટમાં આવી જાય એવી વાતો છે. આ દુનિયામાં કોઈ આપણું વેરી જ નથી જો મન તપેલું ન હોય તો. મન જ ધગધગતું, વેર જ દેખાય સીધી વાત, જો મન શીતળ હોય. એટલે આ કઠોર કૃપાના ભોગ બનેલા બાળકો, એને કંઈ સાંભળવું નહીં. આમ તો કઠોર કૃપા, પણ આમ આમ એક અર્થમાં ફાયદો હોય કે ભાઈ કંઈ સાંભળવું જ નહીં, હા, કાંઈ બોલવું જ નહીં. એટલે તાકાત બહુ હોય એ લોકોમાં, તાકાત બહુ. જેની અમુક ઇન્દ્રિયો પેલી હોય એનામાં બીજી શક્તિ બહુ હોય. એના હાથમાં હાથ આવી ગયો મૂકે નહીં, બહુ શક્તિ હોય. અંધ હોય એનામાં બહુ શક્તિ હોય, એની બીજી બધી શક્તિ એકત્રિત થઈ જાય ને સીધું ગણિત છે. આપણે બોલી બોલીને હાવ થઈ ગયા હોય, 24 કલાક બોલ બોલ કરીને બધી જે શક્તિ કાઢી નાખી, એટલે કોઈ કામ આમ કરી જાય ગયો. હજુ મૂળ ધ્યાન રાખજો. તે
9 વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું બોલવા. પહેલું, કોઈ બોલાવે નહીં ત્યાં સુધી બોલવું નહીં. આ તમને બરાબર લાગતું હોય તો રાખવાનું, આમાં કઈ આપણે કઈ લેન દેન છે નહીં. હા, કોઈ બોલાવે નહીં ત્યાં સુધી બોલવું નહીં. એનો અર્થ એમ નહીં મોઢું ચડાવીને બેસવું, નહીતર પાછો વિપરીત અર્થ થશે. પણ અકારણ બોલ બોલ તમારે આપણે ન કરે. કોઈ બોલાવે નહીં તો કોઈ હેતુ નથી. ચૂપ રહે. એક, કોઈના કહ્યા વગર, કોઈના પૂછ્યા વગર બોલવું નહીં. એક તો કંઈ પૂછ્યું ન હોય, જિજ્ઞાસા ન હોય, પણ કોઈ બોલાવે તો બોલવું, કંઈ પણ કોઈ ન બોલાવે તો બોલવું નહીં. ને બીજું, કોઈ પૂછે નહીં તો બોલવું જ નહીં. સામેથી ઉપડવું નહીં. આપણને બધી ખબર છે, ભાઈ આવો ભાઈ આવો. અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. કોઈ પૂછે નહીં તો બોલવું નહીં. કલાકાર કોઈ બોલાવે નહીં, બોલવું નહીં. ત્રીજું, પ્રસંગ વગર બોલવું નહીં. પ્રસંગે બોલો તો રૂડા લાગે. પ્રસંગ જોઈ બોલ. પ્રસંગે બોલવું એટલે કયું વાતાવરણ છે એ જોઈને બોલવું. લગ્નમાં મરસિયા ન ગવાય. પ્રસંગ જોઈને બોલવું, પ્રસંગ વગર બોલવું નહીં. પ્રસંગ એટલે અહીંયા બે શબ્દો એક સરખા આવશે એટલે તમે ચિંતા નહીં કરતા. પ્રસંગ એટલે જીવનમાં આવતા અનેક ઘટનાઓ. ચોથું સૂત્ર છે અવસર વગર બોલવું નહીં. અવસર એટલે વિશિષ્ટ પ્રસંગ. અવસરે બોલ. પાંચમું, વિચાર્યા વગર બોલવું નહીં. બોલી નાખે ને પછી કે અંગ્રેજી હું એટલે મેટ્રિક સુધી અંગ્રેજી વિષય તરીકે આવતો, એમાં જેટલું આવડ્યું એટલું. એમાં એક વાક્ય અમને ભણાવવામાં આવતું હતું, થિંક ટ્વાઇસ બિફોર યુ સ્પીક. તમે બોલતા પહેલા 2 વાર વિચાર કરો. થિંક ટ્વાઇસ. આવું અમારા શિક્ષક કહેતા. વિચાર્યા વગર બોલવું નહીં. આપણા સાહિત્યકારો કહે ને કે ઘણા વિચાર કરીને બોલે ને ઘણા બોલ્યા પછી વિચારે કેમ આવું કેમ થયું. વિચારીને બોલો. વિચારીને યાર ઉચ્ચારવાણી. કયા વગર બોલવું નહીં, બોલાવ્યા વગર બોલવું નહીં, પ્રસંગ વગર બોલવું નહીં, અવસર વગર બોલવું નહીં, વિચાર્યા વગર બોલવું નહીં, કારણ વગર બોલવું નહીં. કારણ વગર ન બોલાય. ઓવર 6 દડાની હોય પછી તમે વાઇડ બોલ નાખો, નો બોલ નાખો, એવું થાય તો તમે એકાદ વાત જુદી છે. બાકી તમારી જેટલી ઓવર હોય એટલા જ દડા ફેંકાય. પછી કારણ વગરના કઈ એમ્પાયર તમને છૂટ ના આપે કે ના ના તું બહુ સરસ લાગે છે, ફેંકી દે 2 વધારે લે. એમ ન ચાલે. કારણ વગર ન બોલું. બરાબર લાગે છે ભાઈ આ બધું? આ કામ સરસ છે, આપણને આ ગમ્યું. આ એ લોકો આમ સમજી શકે ને, થોડું 50-60% સમજી શકે. મોટા ભાગનું સમજી શકે. આ એ લોકો શાંત રહે છે એ જ પ્રમાણ છે. બરાબર છે. કારણ વગર બોલવું નહીં.
છઠ્ઠું. સાતમું શું? સાબિતી વગર બોલવું નહીં. તમારી પાસે સાબિતી ન હોય તો બોલવું નહીં. કારણ કે તમે બોલો ને પછી પકડાવો ને કાંઈ પછી ગેંગે ફેંફે કરવા પડે. હા, સમાનતાનો સાદ પડ્યો ત્યાં ઊંચું શું ને નીચું શું, લખપતિઓના લાખ નફામાં સાચું ખોટું કડવું શું. પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછ્યું તું, અને દર્દ ભરેલી આ દુનિયામાં કોઈનું આંસુ લૂછ્યું તું. તેથી ગેંગે ફેંફે થઈને કહેશે હે 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 શું શું શું. આ બધું કબૂતરોનું ઘૂ ઘૂ ઘૂ. સાબિતી વગર બોલવું નહીં, ખોટા પડીએ. આખું દિલ્હી શોક સભામાં બેઠું છે, વિચાર્યા વગર ના બોલ્યા, સાબિતી વગર ના બોલ્યા. લોકસભામાંથી સીધા શોક સભામાં આવી ગયા. સાબિતી વગર બોલવું. આઠમું, એ તો બહુ જાણીતું છે, પણ એ ન લઉં તો આ નવનો આંક અધૂરો રહેશે. અસત્ય બોલવું. નાનૃતમ, અનૃત ન બોલવું. 8. નવમું બહુ સરસ. હા, અને તમે કબૂલ કરશો, કબૂલ કરવું પડે. હું કબૂલ કરું છું. ચરિત્ર બળ વગર બોલવું નહીં. આપણા ચરિત્રનું બળ ન હોય, એના બોલેલા શબ્દોમાં કોઈ તાકાત ન હોય. ચરિત્ર બળથી બોલવું. જેનું ચરિત્ર બળ નબળું, જેનો અનુભવ નબળો, જેને આત્મસાત નથી કર્યું, એનું બોલવું એવું લાગશે. તો બોલવાની પાછળ આવા કારણો, આવી સાવચેતી લાગે છે. તો ગ્રંથ ગરબડ કરી એનો ખોટો અર્થ કરવો નહીં. એને તો વાત જ ખરી કરી, પણ આપણે વાત ખરી ન કરી. એને લીધે સમાજમાં ગ્રંથોએ ગરબડ કરી એવું વહેમ જાગ્યો. બાકી વેદ ગરબડ કરે? હા. પરંતુ સનકાદિકોએ નારદજીને બહુ સરસ વાત કરી કે એ તો બધા નામ છે. ઋગ્વેદ, અથર્વેદ, સામવેદ, ફલા 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 ફલા. એટલે નારદજીને જિજ્ઞાસા થઈ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ. એને પૂછ્યું તો મને બતાવો નામ કરતા શ્રેષ્ઠ શું? ત્યારે કહ્યું નામ કરતા શ્રેષ્ઠ વાણી છે. વાચમ બ્રહ્મેતિ ઉપાસ્તે. સનતકુમારનો જવાબ છે, નારદ. નામ કરતા વાણી શ્રેષ્ઠ છે. હવે એક વસ્તુ આવી રીતે શ્રેષ્ઠ થઈ એટલે નારદજીની જિજ્ઞાસા વધારે ને વધારે બળવત્તર બની. એણે પાછું પૂછ્યું કે વાણીથી શ્રેષ્ઠ શું છે? તો તુરંત કહ્યું વાણી કરતા મન શ્રેષ્ઠ છે. વાણી ગમે તેટલી તમારી બહુ સારી હોય, પણ તમારું મન નબળું હોય તો એનો કોઈ અર્થ નથી. વાણી કરતા મનોભાવના મજબૂત. મન શ્રેષ્ઠ, મન મહાન. હવે પ્રસંગ એવો ચાલ્યો એટલે નારદજીની જિજ્ઞાસાઓ વધતી ગઈ. નારદજીએ ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મન કરતા વધારે બળવાન કોણ?
તો સનકાદિકોએ કહ્યું સંકલ્પ વધારે બળવાન. તન્મે મન શિવ સંકલ્પમસ્તુ. એ અર્થમાં મન કરતા માનવીના સંકલ્પો મહાન છે. પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો સંકલ્પ કરતા શું મહાન? ત્યારે કહ્યું ચિત્ત મહાન. મન શશી ચિત્ત મહાન. વિષ્ણુ મહાન છે. યહાં મહાન શબ્દનો અર્થ વિષ્ણુ છે. અહંકાર શિવ, બુદ્ધિ અજ બ્રહ્માજી અને મન શશી, મન ચંદ્રમા, ચિત્ત મહાન. ચિત્ત વિષ્ણુ છે. સંકલ્પ કરતા ચિત્ત મહાન છે અને ચિત્ત કરતા ધ્યાન મહાન છે. વિક્ષિપ્ત ચિત્ત મહાન નથી, ધ્યાનસ્થ ચિત્ત મહાન છે. ધ્યાન મહાન છે. પણ નારદજીએ પાછું પૂછ્યું ધ્યાન કરતા શું મહાન? ત્યારે કહ્યું ધ્યાન કરતા વિજ્ઞાન મહાન છે. જે પ્રયોગ કરી બતાવે, જે પરિણામ આપે, વિજ્ઞાન મહાન છે. પાછું નારદજીએ પૂછ્યું વિજ્ઞાન કરતા શું મહાન? એટલે કીધું વિજ્ઞાન કરતા બળ મહાન. વિજ્ઞાની ભલે ગમે તેવી ખોજ કરે પણ કોઈ બળવાન હોય તો 2 મુક્કા મારે ને ઢાળી દે. પેલો છેક ચંદ્રમા સુધી પહોંચ્યો હોય પણ 2 કોક બળવાન હોય તો એને પછાડી દે. વિજ્ઞાન કરતા બળ વધારે મહાન છે, શ્રેષ્ઠ છે. પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ બળ કરતા વધારે શ્રેષ્ઠ શું? ત્યારે પૂછ્યું બળ કરતા અન્ન મહાન છે. કારણ કે અન્ન ન હોય તો બળ ન હોય. અનાજથી માણસ બળવાન બને. અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. બળવાન બળ કરતા અન્ન વધારે બળવાન છે, શ્રેષ્ઠ છે. વળી નારદજીએ પૂછ્યું અન્ન કરતા વધારે બળવાન શું? બોલે જળ. કે જળ વગર અન્ન ઉત્પન્ન થાય. જળ શ્રેષ્ઠ છે. વળી નારદજીએ પૂછ્યું જળ કરતા શું શ્રેષ્ઠ? એના કરતા વધારે મહિમાવંત શું? ત્યારે કહ્યું તેજ. સૂર્યનો પ્રકાશ, એનાથી વાદળા, વાદળા વરસે એમાંથી પાણી. તેજ તત્વ વધારે. વળી પાછો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તેજ તત્વથી વધારે બળવાન શું? ત્યારે નારદજીને સનત કુમારોએ કહ્યું તેજ કરતા આકાશ બળવાન છે. આકાશ મહાન છે. અને આકાશ કરતા શું મહાન? એમ જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે આકાશ કરતા આકાશનો જે ગુણ છે એ મહાન છે. અને આકાશનો ગુણ છે શબ્દ. શબ્દ મહાન છે. શબ્દની પોતાની એક મહિમા છે. પછી તો ઘણું, પછી તો એના કરતા શું મહાન, એના કરતા શું મહાન, આમ કરતા. એક વખત મેં આ સાયકલ કહી છે, આમ ફેરવીને પાછું મારે જ્યાં કહેવું હતું ત્યાં લાવ્યો છું. તો રામચરિત માનસના શબ્દો મહાન છે. શાસ્ત્રોના શબ્દ તો છે, સ્પર્શ પણ છે. એ આપણને અડે છે. એમાં રસ પણ છે. શાસ્ત્રોમાં બધા જ રસ હોય. તો આમાં શબ્દ પણ છે, સ્પર્શ પણ છે, રસ પણ છે. આ તો જગ જાહેર વાત છે. પણ રામાયણની ચોપાઈઓમાં ગંધ પણ છે. તમે એકલા 5 જ મિનિટ વાંચો, પણ એકલા વાંચો ત્યાં કોઈ ત્રીજો ન હોય. ત્યારે એ ચોપાઈ, ત્યારે એ ગીતાનો શ્લોક, ઉપનિષદનો મંત્ર, ત્યારે એની ગંધ આવે, એની એક ભભક છૂટે. ગૂગલ નાખ્યા વગરનો ધૂપ થાય. એનું નામ રામકથા. ગંધ આવે બાપ, એની સુગંધ આવે. એટલું જ નહીં, જ્યારે સાધક વધારે ને વધારે આગળ વધે છે, કેવલ ભાવથી અંદર ઉતરે છે. કલિયુગ કેવલ
હરિગુણ ગાહ, ત્યારે કેવલ ગંધ જ નહીં, ચોપાઈઓ રૂપ ધારણ કરે. ચોપાઈઓ સુંદર રૂપ ધારણ કરે. સોરઠાઓ સૂર પુરાવે, દોહાઓ મૃદંગ વગાડે, અને પછી એ ચોપાઈ રૂપી જેણે રૂપ ધારણ કર્યું છે એ રામાયણના છંદોનું ગાન કરવા માંડે. આવું એક અદ્ભુત, એ ક્યારે શક્ય બને બાપ? જ્યારે આપણે અને શાસ્ત્ર સિવાય બીજું કોઈ ન હોય. કલિયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગા. કેવલ જેટલો સમય, બે ચોપાઈ, એક જ ગીતાનો શ્લોક વાંચો, શું ચિંતા છે? પણ એટલો સમય એ અને આપણા સિવાય બીજું કોઈ ન હોય. બીજો વિચાર નહીં, બસ બીજો કોઈ વિકલ્પ નહીં. સંસારને વધારે તમે મહત્વ આપો, એની જગ્યાએ હોય ત્યારે 5 જ મિનિટ પ્રભુને, પણ એ વખતે પ્રભુનો કોઈ વિકલ્પ નહીં, બીજી કોઈ વસ્તુ. એવી સ્થિતિ જો સાધકની હોય તો ગાવત નર પાવહી ભવથા. શ્રવણ કરો ત્યારે કેવલ શ્રવણ કરો, બોલો ત્યારે કેવલ બોલો. જે કામમાં ઉતરીએ એમાં પૂરેપૂરા ઉતરીએ. તો પછી હું તમે ઘોષણા કરી શકીશું બસ અમને આનો અનુભવ થયો છે. સવાલ એટલો જ છે, બધાને મળેલું છે, બધા એ જ છે, મેળવવું કોને? પરંતુ કોઈ ઘોષણા કરી શક્યા, આપણે ન કરી શક્યા. અને એ ઘોષણા આપણે કરી શકીએ સિંહના સંતાનોને, આપણને ખ્યાલ આવે શાસ્ત્રના પાણીમાં જોવાથી કે નહીં હું પણ સિંહ છું. એટલા માટે આ સત્સંગ છે, એટલા માટે કથા છે. કથાના બીજા બધા જ હેતુઓ ગૌણ છે. દેશકાળ પ્રમાણે કથાની પાછળના બીજા હેતુઓને મારો કેટલો રાજીપો એ મને ખબર નથી, મારે કહેવો એ નથી, પણ છતાંય હું સ્વીકારે જાઉં છું કે કથા નિમિત્તે બીજા સત્કર્મો થતા હોય તો સારી વસ્તુ છે. બાકી કથાનો મૂળ હેતુ તો કેવલ એ જ છે, મને ને તમને આ પ્રમાદ છૂટી જાય. બીજો હેતુ મોટે ભાગે લોકો શું કહે છે, કોઈ પૂછે તમે કથા કરાવી શેના માટે? તો હોસ્પિટલ માટે. કથા હોસ્પિટલ માટે નહીં. હોસ્પિટલ થઈ જાય તો મને ગમે, સારી વસ્તુ છે, પણ કથા તો જીવન દર્શન માટે. કથાનો પ્રધાન હેતુ તો આ જ હોય, બીજો બધા જ ગૌણો થાય. સારા કાર્યો એ નિમિત્તે એ આપણે આવકારીએ દેશકાળ પ્રમાણે, તે બરાબર છે ભાઈ, થાય સારું કાર્ય થાય તો સારી વસ્તુ છે. બાકી મૂળ હેતુ તો કેવલ સત્સંગ હોય. તમે આટલા શાંતિથી સાંભળો છો, આમાંથી કેટલાય પાંખો ફફડાવી નાખશે, મારું બોલેલું સફળ થઈ જાય. હા, ભલે મારા સુધી વાત ન પહોંચે, ભલે તમે કોઈને કહો નહીં, પણ તમારામાં તો થોડુંક હર્ષિત ખગપતિ પંખ ફૂલા, થોડુંક એવું જો થઈ જાય, સળવળાટ થઈ જાય તમારા જીવનમાં, તો મારું બોલેલું સાર્થક થઈ જાય. અને એ જ હેતુ. બીજા હેતુ જરૂર લોક મંગળના કાર્યો થાય, કરવા જોઈએ. મૂળ હેતુ તો આ છે. રામ હી કે કલિયુગ કેવલ હરિ ગુણ ગાવત મને ઘણા પૂછે કે બાપુ આ સમયે કથા રાખીએ ને પછી આ સમયે રાખીએ તો વધારે લોકો લાભ લઈ શકે. અરે જેને લાભ લેવો હોય ગમે તે સમયે આવે.
જેને લાભની સમજ છે કે લાભ શું કહેવાય, લાભની જ ખબર નથી લોકોને. એ તો બધા લખે છે લાભ સૌવા, ખબર ક્યાં છે કોઈને કે લાભ શું કહેવાય. લાભ તો ભગવાનની અખંડ ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ લાભ નથી જતો. આ લાભની જેને ખબર હોય એને ગમે તે સમય આપો ના. સમ્રાટ સોલોમન બહુ બુદ્ધિશાળી માણસ હતો, ઇતિહાસ બધા જાણે છે. એને એક સ્ત્રી બહુ ગમી ગઈ. એ સ્ત્રી બહુ મોટી, એ પણ બહુ મોટી હતી. સુદામાનો જે ભાઈ છે ગાંધી, શુક્લ કડી જેની કાયા, અને સુદામાનો જે ભાઈ છે પોરબંદરનો રહેવાસી, એ તો કહેવાય છે સાધનમાં રેટીઓ ને તકલીઓ કંતાય છે. સાધનમાં ખાલી રેટીઓ અને તકલીઓ કંતાય છે, પણ સત્ય અને અહિંસા આ બે મેદાન મારી જાય. એવા પૃથ્વી લોકના માનવી, એવા મૃત્યુ લોકના માનવી, અને સ્વર્ગમાં પણ પૂજાય છે આત્માના તેજથી પરમાત્મા. કે મારે તમારો મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ, મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ. કાલ સવારની કથાઓ નરસિંહ મહેતો આપણું જુનાગઢ, જેનું એક ભજન વિશ્વમાં વિખ્યાત થયું ગાંધી બાપુ દ્વારા. વૈષ્ણવ જન તો
એને તો 18 અધ્યાયની ગીતા જ કહું છું. નરસિંહ મહેતા અને વ્યાખ્યાનવાળા બોલતો હતો જુનાગઢમાં. મેં કહ્યું ભાઈ આમાં એક એક વસ્તુ છે, આ એક વૈષ્ણવી ગીતા છે નરસિંહ મહેતાની. એને જુદી રીતે આખી ગીતા જ આપી છે, એક જુદા સંદર્ભમાં. નરસિંહ એક ભરોસો, એક આધાર. આ કોઈ દંતકથાઓ તો નથી, સંત કથા છે, હકીકતો છે, કાલ સવારની વાતો છે. હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક. રાજેન્દ્ર શુક્લ ગુજરાતી સાહિત્યનું બહુ જ રૂપાળું નામ. કેવી સરસ ગઝલો લખે. હા, ના કોઈ બારું ના કોઈ બંદર, ચેત મછંદર. આપે તરવો આપ સમંદર. કોઈ મદદ નહીં કરે, આત્મોદ્ધાર પોતાએ જ કરવો પડશે. આપે તરવો આપ સમંદર, ચેત મછંદર. ના કોઈ બારું ના કોઈ બંદર, ચેત મછંદર. જાગો હો જનની ના જાયા, ગોરખ આયા. ઘર ઘર જય આ લેખ જગાયા, ગોરખ આયા. બહુ સરસ લાગે. હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક. કવિ કહે છે ક્યારેક આપણી એવી અવસ્થા હોય કે હજો હાથ કરતાલ અને ચિત્ત ચાનક, તળેટી સમીપે હજો ક્યાંક થાનક. અને તળેટી સમીપે હજી એવું લાગ્યા કરે છે કે હજી તારી કરતાલ વાગ્યા કરે છે. હજી કોઈ જુનાણે જાય તો સાચો યાત્રી તો એ જેને ગુરુ દત્તની ચાંખડીઓ ખડાંગ 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 ખડાંગ, જાણે ગુરુ દત્ત ચડતો હોય શિખર ઉપર. જુનાણું તો જુનાણું છે. ઓહો, બહુ ગમે આપણને ગિરનાર. ભાઈ ભાઈ ધરતી જૂની જગ જરથી સોરઠ જગ જૂની, અનગઢ જૂનો નગરના. પણ ત્યાં હાવા જડાય ડાલા મતા હાવા જડાય ફેંજળ પીએ. એ બાપા જના નમણા ઇન્દરને. સોરઠ ભૂમિ ન સંચર્યો ન નાયો ન ચડ્યો ગઢ ગિરનાર. નાયો ને રેવા ગોમતી એનો એલે ગયો ગિરનાર ગયો. હિમાલય કરતા જૂનો. હિમાલય તો એનો પૌત્ર છે, ગિરનાર તો દાદા છે. બહુ જ જૂનો ગિરનાર, બહુ સરસ છે ગિરનાર. શિવરાત્રી સાંભળી લ્યો. ઓહો, બહુ આનંદ આવે છે. કોક છે ત્યાં. હા, કોક છે. ડુંગરો ખાલી નથી મારા બાપ. હા, મજા બહુ આનંદ. દિગંબરા દિગંબરા શ્રીપાદ વલ્લભ. દિગંબરા દિગંબરા શ્રીપાદ વલ્લભ. દિગંબરા 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 શ્રીપાદ વલ્લભ. દિગંબરા અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. અવધૂત ચિંતન શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. દિગંબરા દિગંબરા શ્રીપાદ.
મારે એક તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી. મારે એક તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી. હવે મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. મારી હુંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી. તો કાગભૂષુંડીજી કહે, હે ગરુડ, તમામ ભરોસા છોડીને જો રામને ભજે અને પ્રેમ સહિત ગુણગાન કરશે એના માટે ક્યાં કોઈ તકલીફ છે? આગળ કોઈ ભવતર કછું સંશય નાહી. સોઈ ભાવતર કછું. સંશય નાહી. કારણ નામ પ્રતાપ પ્રગટ કરી. નામ પ્રતાપ પ્રગટ કરી. બાકીના તભાવ આશ્રયો છોડીને જે પ્રેમથી રામને ભજશે એ ભવ તરશે, એમાં તુલસીજી કહે કોઈ શંકા નહીં. કારણ કળિયુગમાં નામ પ્રતાપ પ્રગટ છે. સતયુગમાં ધ્યાનમાં નામ ગૌણ હતું, ત્રેતામાં યજ્ઞ પ્રધાન નામ ગૌણ, દ્વાપરમાં પૂજા અર્ચા પ્રધાન અને નામ, પણ કલિયુગમાં નામ પ્રતાપ પ્રગટ છે. પ્રગટ નામ પ્રતાપ છે. નામનો મહિમા કળિયુગમાં અનેક સંતોએ અનુભવ્યો. બાપ, કળિયુગમાં પ્રતાપ નામ પ્રગટ છે. નામ મહારાજ છે સ્વયં. નામી સ્વયં નામનું રૂપ ધારણ કરીને કળિયુગમાં પધારે છે. એની અદ્ભુત લીલા છે, મહિમા છે. તો હે ગરુડ, કળિયુગમાં નામનો પ્રતાપ પ્રગટ છે, ગુપ્ત નથી. અને આગળ બોલ્યા, કલી કરે એક પુનીત પ્રતાપ. કલી કરે એક પુનીત પ્રતાપ. માનસ પુણ્ય હોય નહીં પાપ. માનસ પુણ્ય હોય નહીં પાપ. ધ્યાન દેના, કળિયુગમાં નામનો પ્રતાપ પ્રગટ છે, પણ એ નામનો પ્રતાપ હવે કહે છે કળિયુગનો પણ એક મહાન પ્રતાપ છે. કલી કર એક પુનીત પ્રતાપ. નામનો પ્રતાપ તો કળિયુગમાં છે, પણ જે કાળ છે કાળનો પણ એક બહુ જ વિશિષ્ટ પ્રતાપ છે. માનસ પુણ્ય હોગી નહીં પાપ. આ બધા શાસ્ત્રોએ આને પ્રમાણિત કર્યું છે. કળિયુગનો મોટામાં મોટો આપણા ફાયદાવાળો લક્ષણ, એનો મોટામાં મોટો પ્રતાપ આ કલિકાળનો, એમાં માનસિક પુણ્ય થાય પણ માનસિક પાપનું ફળ ન ભોગવવું પડે. ધ્યાન દેના, આનો અર્થ એમ થાય છે બાપ, કળિયુગમાં તમે માનસિક રીતે કોઈ સારા વિચાર કરો પણ પછી તમે ક્રિયા ન કરી શકો. કોઈ બે ગરીબ વિદ્યાર્થીને તમે જોયા ને તમને ઈચ્છા થાય કે હું આને યુનિફોર્મ લઈ આપું, પણ પછી તમે લઈ ના આપી શક્યા, તમે ક્રિયામાં ન કરી શક્યા, ખાલી વિચાર આવ્યો. તો કળિયુગમાં આવા પુણ્યનો વિચાર આવે એનું ફળ મળશે, ભલે કર્યું ન હોય. ખાલી સાત્વિક વિચાર તમને કોઈના તરફ, એક સારો ભાવ કોઈના તરફ જાગ્યો, એ પુણ્ય થયું અને એનું તમને ફળ મળશે. ખાલી માનસિક ક્રિયા નથી કરી શક્યા તમે. હવે અહીંયા એક ભયસ્થાન, તો પછી કોઈ ક્રિયા કરે જ નહીં, બધા સંકલ્પો જ કરે કે 10,000 આપી દીધા, 5,000 ગૌશાળાને આપ્યા, 2,500 રસોડામાં આપ્યા, 40,000 માં રૂમ એક સ્કૂલનો ઓરડો બનાવી આપ્યો. તો નહીં, તમે જે ઊભા કરો એમ નહીં, સ્વાભાવિક તમને કોઈ સદવિચાર આવી ગયો, તમે જેમાં કરતા નથી, કોઈની ગરીબી જોઈને તમારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા ને એ વખતે કરુણા જાગી, એ પુણ્યનું ફળ તમને મળશે મળશે મળશે. પણ તમે પછી
કઈ કરવું જ નહીં, ખોટા મનોરથો જ કર્યા કરો કે લ્યો તમને આ 2 જોડી કપડા આપી દીધા, એમ તમે જે નાટક કરીને દંભ કરીને કરો એ નહીં. માનસિક રીતે સ્વાભાવિક વિચાર જાય, ચાલતા ચાલતા વિચાર પ્રગટ્યો. ભગવાને મને આપ્યું હોય ને હું આના માટે આટલું કરી શક્યો હોત, આવો વિચાર આવે ને આંખમાં આંસુ આવે, લખાઈ ગયું તમારું ત્યાં ખાતે જમા થઈ ગયું. બાપ, આ કળયુગનો મોટા મોટો વચને કેમ દરિદ્રતા. પણ તમે દંભી બનીને એના પહેલા સ્વાભાવિક, તો માનસિક સંકલ્પના પુણ્યનું ફળ મળે છે કળિયુગમાં. મોટામાં મોટો કળિયુગનો આ પ્રતાપ. અને બીજું એના કરતા વધારે ફાયદો હોય નહીં પાપા. માનસિક પાપના વિચાર આવે તો એનો દંડ નહીં ભોગવવો પડે. ક્રિયા ન કરો ત્યાં સુધી દંડ નહીં ભોગવવો. માનસિક રીતે તમને તો કોઈના માટે ખરાબ વિચાર આવ્યો, પણ તમે ક્રિયામાં ઉતરીને એનું ખરાબ નથી કર્યું, ખાલી માનસિક જ, એનો અર્થ છૂટ નથી માનસિક વિચાર કરવાનો, પણ કદાચ માનસિક વિચાર આવી ગયો તો એ માનસિક પાપનું ફળ ભોગવવું નહીં પડે, માનસિક પુણ્યનું ફળ મળી જશે. પુણ્ય કર્યું માનસિક અને ફળ, પણ માનસિક પાપનો કોઈ દંડ કળિયુગમાં નહીં ભોગવવો પડે. કલેર દોષ નિધે તાત, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ. હે બાપ, કલયુગ મરનું મૂળ છે. ગુણ એકો મહાન અપી, એમાં એક ગુણ અત્યંત મહાન છે. માનસમ મન્યતેન પાપમ, માનસિક રીતે તમને ખોટા વિચાર આવે તો એ પાપમાં ગણાશે નહીં, જો તમે ક્રિયા નહીં કરો તો. ચોરી કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ, એ સારો વિચાર નથી, પણ માની લો કે તમને ઈચ્છા થઈ કે આ વસ્તુ હું લઈ લઉં, પણ તમે ચોરી કરી નથી, તો એ ચોરી કરવાનો જે વિચાર આવ્યો છે એનો તમારે દંડ નહીં ભોગવવો પડે. ક્રિયા કરશો તો ભોગવવું પડશે. આટલો કળિયુગમાં છૂટ આપી. જ્યારે રાજા મહારાજાઓ આપણે ત્યાં હતા, રજવાડાઓ જ્યારે હતા, ત્યારે દુષ્કાળ પડે ત્યારે મહેસૂલમાં છૂટ આપતા. ભાવનગર નરેશનું તો મેં નાનો હતો, મને અનુભવ પણ ખરો કે કૃષ્ણકુમાર, આપણે બધા સ્ટેટો જે આપણા રાજાઓ મહારાજાઓ, એ વરસાદ ન પડે તો ખેડૂતોની મહેસૂલ માફ કરે કે આ વર્ષે તમારે કાંઈ. એમ કળિયુગ દુષ્કાળનો સમય છે, એટલે પરમાત્માએ આ કળિયુગમાં કોઈ માનસિક પાપના વિચારો કરશે તો એની મહેસૂલ નહીં ભરવી પડે, એનો દંડ નહીં લાગે. આવી પણ ક્રિયા નહીં કરવાની, બસ. ક્રિયા કરી તો દંડ લાગશે. આનું ખરાબ થાય એવું તમારાથી વિચારાઈ ગયું, એ સારી વસ્તુ નથી, પણ સ્વાભાવિક વિચારાઈ ગયું તો પછી એનો દંડ નહીં મળે. પણ એનું જો ખરાબ કરવા જશો કે આનું થાય જ નહીં, ગમે તેવા પેતરા કરીને કર, તો પછી એનો દંડ મળશે. તો કળિયુગમાં માનસિક પુણ્યનું ફળ મળશે, માનસિક પાપનો દંડ ભોગવવો નહીં પડે. આ મોટામાં મોટું કલી કર પુનીત તો કળિયુગના કાળમાં આટલી શાસ્ત્રકારોએ છૂટ આપી છે. સ્વાભાવિક શુભ વિચાર આવશે તો એનું પરિણામ આવશે, ભલે ક્રિયા ન થઈ, પણ પાપ ન કરીએ અને પાપના વિચારો આવશે તો એનો દંડ પણ નહીં ભોગવવો પડે. બંને વસ્તુની આટલી સ્પષ્ટતા. આગળ બોલ્યા, કલિયુગ સમજુગ આન નહીં, જો નર કર વિશ્વાસ, ગાઈ રામ ગુણગન વિમલ, ભવત પ્રયાસ. એ ગરુડ, કળિયુગ સમાન બીજો કોઈ યુગ નથી બાપ, જો માણસ વિશ્વાસ કરે. રામ ગુણગાન ગાઈને આ ભવસાગરને વગર પ્રયાસે જીવ તરી જશે. જો વિશ્વાસ હશે તો. વિશ્વાસ વગર તો બધું નકામું છે. ભરોસો જ ભક્તિ છે, બસ. વિશ્વાસ જ મોટી વસ્તુ છે. તો વિશ્વાસ રાખીને જે કોઈ ભગવત ગુણગાન ગાશે કળિયુગમાં, તો
તો ભવસાગરને વગર પ્રયાસે તરી જશે. એટલા માટે કાગભૂસુંડી કહે, કળિયુગ સમાન કોઈ યુગ આટલો સરળ નથી, આટલું સસ્તું પ્રભુ પ્રેમ પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રાપ્તિ, સત્ય પ્રાપ્તિ, આરામની પ્રાપ્તિ, શાંતિની પ્રાપ્તિ આટલી સરળ નથી. ત્રેતાયુગમાં, સતયુગમાં હરિચંદ્રને સતયુગમાં સત્ય પાળવા માટે વેચાઈ જવું પડ્યું. અત્યારે સત્ય પાળીએ તો થોડાક સુખો ઓછા થઈ જાય, થોડુંક દુઃખ પડે, બાકી ક્યાંય વેચાવું નથી પડતું. કળિયુગમાં સત્ય પાળવું સહેલું છે. એ તો લોકો ડરી વેચાય તો કાયા તો કપાવવી નથી પડતી, બાકી સીભી દધી હરિચંદ નરેશા. સત્યને માટે કોઈક વેચાઈ ગયા, કોઈ કપાઈ ગયા, કોઈ કઈ થયું. કળિયુગમાં આવું કાંઈ કરવું પડતું નથી. હા, હું કબૂલ કરું કે સત્યનો સંકલ્પ કરવાથી થોડાક સુખ ઓછા થશે, થોડુંક સહન કરવું પડશે, થોડીક મહેનત પડશે, તકલીફ થશે, પણ વેચાવું નથી પડતું. કલયુગ સમજુગ આન નહીં. જો વિશ્વાસ બેસી જાય તો કળિયુગ જેવો કોઈ કાળ નથી. ભગવાનના ગુણગાન ગાય, જીવ વગર પ્રયાસે ભવ તરે. અને આગળ प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन केन विधि दीन है दान किए कल्याण येन के विधि दीन है दान कल्याण. हे गरुड़, धर्मना 4 चरण छे बाप. सत्य, तप, दया અને દાન. આ 4 ધર્મના પગ. આપણી સંસ્કૃતિએ ધર્મને નંદીના રૂપમાં સ્વીકાર્યો છે. શંકરની સામે જે નંદી છે એનો અર્થ છે શિવ જગતને બતાવે છે હું ધર્મને સન્મુખ રાખું છું. હે જીવ, તું પણ ધર્મને સન્મુખ રાખજે. અને એ ધર્મરૂપી નંદી વૃષભ, એના 4 ચરણ. એક પગનું નામ સત્ય, એકનું નામ તપ, એકનું નામ દયા, એકનું નામ દાન. કાગભૂસુંડીજી કહે, ગરુડ, કળિયુગમાં ધર્મના 3 ચરણો શિથિલ થશે. સત્ય એટલું કળિયુગમાં નહીં દેખાય. દયા ભાવ લોકોનો ઘટતો જશે. તપ માણસમાંથી જતું રહેશે. પણ કળિયુગમાં એક જ ચરણ પ્રધાન રહેશે, દાન. એટલે તુલસીદાસજીએ છૂટ આપી દીધી કે એન કે એન પ્રકારે કોઈ પણ રીતે તમે કળિયુગમાં દાન કરો. સતયુગમાં, ત્રેતા અને દ્વાપરના જે બાકીના 3 ચરણો છે આજે આપણે બધા જ જોઈએ. સત્ય એટલું દેખાતું નથી. દયા ભાવ માણસનો નીકળતો જાય. ભાઈ ભાઈ વચ્ચે નહીતર ક્રૂરતા હોય, દયા ભાવ હણાયો. બાપ દીકરો, પતિ પત્ની, જ્યાં જોઈએ ત્યાં ક્રૂરતા આવતી જાય, દયા ભાવ ઘટ્યો. બાકીની ભૂત દયા શંકરાચાર્ય ભગવાનની, જીવ દયાને છોડો, પરિવારમાં ક્યાં દયા રહી છે માણસની? દયા ભાવ ઘટતો જાય. સત્ય ઘટ્યું, તપ કોઈનામાં રહ્યું નહીં, સહનશીલતા ઘટી ગઈ. કેવલ કલિયુગમાં દાન ધર્મનું એક જ ચરણ બચશે. અને તેથી તુલસીજી છૂટ આપે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે દાન કરવાથી કલ્યાણ છે. પછી એક દિવસ હું તમને કહેતો હતો, અધિષ્ઠાન 6, અંગ 6, હેતુ 2, પ્રકાર 4, ફળ એના 2, 3 નાશક તત્વો. આ બધું મેં દાનનું શાસ્ત્ર. પણ એક બીજી વાત એ સમજી લો, કળિયુગમાં દાનની મહિમા જ્યારે ગોસ્વામીજીએ બતાવી ત્યારે આપણા ગ્રંથોએ દાનના 3 પ્રકાર બતાવ્યા: ઉત્તમ દાન, મધ્યમ દાન, કનિષ્ઠ દાન. લગભગ 8 વસ્તુનું દાન, એને ઉત્તમ દાન કહેવાય. પહેલું, કોઈને ઘર બનાવી આપવું ઉત્તમ દાન. ધ્યાન દો, કોઈ ગરીબ માણસ, કોઈ ખેત મજૂર, કોઈ આદિવાસી, કોઈ ગિરિવનવાસી, કોઈ તિરસ્કૃત, કોઈ ઉપેક્ષિત, એને તમે એક રૂમ બનાવી આપો ઝૂંપડાની જગ્યાએ, એને શાસ્ત્રોએ ઉત્તમ દાન કહ્યું. મંદિર બનાવી આપો એ પહેલું દાન નથી લખ્યું. મંદિર બનવા જોઈએ, પણ જીવતી મૂર્તિઓને જો રહેવાના મકાન ન હોય તો મારે તમારે ફેર વિચારણા કરવી જોઈએ.
ગામમાં મંદિર હોવું જોઈએ, પણ પછી મંદિરોનો અતિરેક જરૂરી નથી ગામમાં. એને બદલે જે માણસને મકાન નથી એને તમે એક નાનકડું એવું મકાન બનાવી દો. હું તો જો આજે બોલું છું, અલિયાબાડામાં ડોલરભાઈ માંકડની સંસ્થા, એમાં લગભગ દર વર્ષે જ્યારે જ્યારે બને છે, આજુબાજુના વાઘરી ભાઈઓ આ બધાને અમે જ્યારે ત્યાં જઈને મકાન બનાવી આપ્યા, ત્યારે એની પ્રસન્નતા જોઈને એમ લાગે છે કે આ દાન જે કુબામાં જ રહેતા હોય એને તમે આમ 8x8નો એક રૂમ બનાવી દો ને એક હોંસરી આપો, એના છોકરાઓને એમ લાગે કે આજ ઇન્દ્રનું નંદનવન અમારે ઘરે ખડું થયું છે. આ મેં જોયું છે. દુષ્કાળ વખતે કેટલાને મકાન બનાવવાનું આખો એક પેલું કરેલું, ત્યારે જોઈ શક્યો છું હું કે લોકોના મનમાં કેટલો. હનુમાનજીના મંદિર થવા જોઈએ, માતા એનો વિરોધી નથી, થાય જ્યાં ન હોય ત્યાં થાય, પણ પછી બહુ કઈ ગલીએ ગલીએ જરૂરી નથી. થાય પણ કારણ જરૂર નથી. હનુમાન બધે છે, પણ કોઈ જીવતા પરિવાર માટે એક 8x8નો તમે રૂમ, ભલે દેશી નળિયા વાળો વિલાયતી સ્લેબ, એક હોંસરી રસો હોય, તમે જુઓ તો ખરા એના છોકરાઓનો આનંદ. એને ક્યાં બંગલાઓ માંગ્યા છે મારા બાપ. હા, અને એ જો આપણે નહીં કરી શકીએ તો કરશનદાસ માણેક મને યાદ આવે કે તે દિન આંસુ ભીના રે હરિના લોચનિયા મેં દીઠા, શતશગ કંચન આરતી હરિવર સન્મુખ નર્તંતી. હા, અને દરવાજે ભૂખ્યા દુબળા બિચારા એમને પીડ્યા હોય, માણેક કહે છે તે દિન આંસુ ભીના રે હરિના લોચનિયા મેં દીઠા. કેટલું બધું ઋષિમુનિઓનું અદ્ભુત દર્શન છે, કથામાંથી બરાબર સમજી લો. ઉત્તમમાં ઉત્તમ દાન છે. જેને બે ઘર છે એને આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે એક ઘર બનાવી આપો, અથવા તો એ બનાવતો હોય એમાં આપણી જેટલી પહોંચ હોય એટલું યોગદાન કરો. મંદિરની ના નથી, બીજું સ્થાન મંદિરને આપ્યું. મને બહુ ગમ્યો આ પક્ષ. ઘર વિહોણાને મકાન મળે, ઉત્તમ દાન. બીજું ઉત્તમ દાન પછી પ્રાસાદ, ગૃહ પ્રાસાદ આ શબ્દો આવ્યા છે. પ્રાસાદ, ભગવાનનું મંદિર બનાવો ન હોય ત્યાં કોઈ પ્રાર્થના સ્થાન હોય, આખું ગામ. મંદિરોનો અર્થ જ આ હતો કે જ્યાં આખું ગામ ભેગું થાય, રાત્રિએ બેસી ને ચર્ચા કરે, ભગવત ચર્ચા કરે, ગામમાં કોણ દુઃખી કોણ સુખી, કોને ઘરે ખોટકો આવ્યો, કોને તકલીફ છે, અને મંદિરમાં જે બધું ભેગું થયું હોય એને ભેગા થઈ પૂજારી સહિત એ પ્રસાદ બધી જગ્યાએ વહેંચી દઈ. આટલા માટે મંદિરો હતા. પછી મંદિર માટે કોઈ કંઈક કરે એ બીજું દાન. પછી એમાં સરસ્વતી મંદિર આવી જાય, શિક્ષણ આવી જાય, આરોગ્ય મંદિર આવી જાય, હોસ્પિટલો આવી જાય. આ બધાને તમે આજના સંદર્ભમાં લઈ શકો. બે ઘરને ઘર આપવું ઉત્તમ દાન, કોઈ મંદિર બનાવવું આવી રીતનું ઉત્તમ દાન. વિદ્યાદાન ત્રીજું, તમે લોકોને શિક્ષા આપો, લોકોને ભણાવો, લોકોમાં જાગૃતિ આવે, લોકો વાંચતા પડતા થાય. વિદ્યાનું દાન ઉત્તમ ગણ્યું છે, એનો ખૂબ મહિમા બતાવ્યો છે. ઉત્તમ દાન છે વિદ્યા, કોઈને વિદ્યા આપવી. સુવર્ણનું દાન ઉત્તમ ગણ્યું છે, સોનું. પ્રાણ હાટકા નામ, પ્રાણ દાન ઉત્તમ ગણ્યું છે. પ્રાણનું દાન, કોઈનો જીવ બચાવવો એ ઉત્તમ દાન ગણ્યું છે. સુવર્ણનું દાન ઉત્તમ ગણ્યું છે. ગાયનું દાન ઉત્તમ ગણ્યું છે. ગાય આપો. આ ગાયનું દાન કેટલો અર્થ સંપન્ન વિચાર છે. જેના ઘરમાં દૂધાણું ન હોય એવા કોઈ ખેડૂતને તમે ગાય આપી દો, એ ગાયને પાળે, એના ગોબરમાંથી એના ઘરના ચૂલાઓ ચાલે, એ થોડુંક દૂધ વેચે, એમાંથી પોતાનું કેટલી ગાય ફળ, એને જો સારા અર્થમાં મૂકવામાં, ઋષિઓએ ગાયના દાનને મહત્વ આટલા માટે આપ્યું. આખી અર્થ પરંપરાને એક નવો મોડ આપી શકાય. ગાયની એક એક વસ્તુનો સદુપયોગ કરવામાં આવે, ગાય ફાયદાકારક સિદ્ધ થાય. એટલે ગાયનું દાન મહત્વનું ગયું. ભગવાન કહે છે અવતાર લઉં છું, વિપ્ર ધેનું સુર સંત હિત લીન મનુજ અવતાર. મેં ગાયો માટે, ભારતની અર્થવ્યવસ્થા ઠીક કરવા માટે હું અવતાર લઉં છું. ધર્મ માટે, અર્થ માટે, કામ માટે અને મોક્ષ માટે મારો અવતાર. અર્થવ્યવસ્થા આપણા દેશમાં ગાયો ઉપર હતી.
કોની પાસે કે આજ પણ આફ્રિકામાં મેં જોયું છે, આફ્રિકન દેશોમાં મેં જોયું છે કે ત્યાં શ્રીમતી એ લોકો જે જંગલમાં રહે છે એ લોકોની સંપત્તિ ગાયો જ ગણાય. દીકરા દીકરીને પરણાવવાના હોય તો કોની પાસે કેટલી ગાયો એના ઉપર દીકરી આપવાનું નક્કી કરે. ગાય આખી અર્થનું કેન્દ્ર હતી આપણે, એટલે ગાયનું દાન ઉત્તમ કર્યું. વિદ્યાદાન, ગાય દાન, મંદિર દાન, ઘરનું દાન, કૂપ દાન લખ્યું છે, કૂવાનું દાન. કોઈને સિંચાઈની વ્યવસ્થા, એ વખતે કૂવા હતા, અત્યારે બીજી પરિસ્થિતિ. આજના કાળમાં એના અર્થો સમજવા જોઈએ. સિંચાઈ કરી આપવી મોટું દાન છે. આ નર્મદા જો થઈ જાય તો મોટું દાન છે. નર્મદાની જો કામ થઈ જાય, પણ હવે ખબર નહીં કેમ આમાં કોઈ હજી ક્યાંય સ્થિર જ નહીં. કોણ કરે આમાં? હવે ઉજાગરામાં બેઠા છે, હવે ક્યારે હું થાય કાંઈ ખબર નહીં. નર્મદા સિંચાઈ દાન છે, કૂપ દાન છે, જલાશયનું દાન મોટું દાન ગણાય. તો વિદ્યાનું દાન મોટું છે, કૂવાનું દાન મોટું છે, ભૂમિ દાન મોટું છે. વિનોબાજીને આ વિચાર એમાંથી આવ્યો હશે. અલેકીયો આગમ ભાખે રે દેશ દખણનો બાબુ. વિનોબાજીએ ભૂદાન ઉપાડ્યું. આમાંથી ઉત્તમ દાનના આ પ્રકારો છે બા. ભૂમિનું દાન, જમીન વિહોણાને ભૂમિ આપવી, સ્વાશ્રયી બનાવવા, પોતાના પગ ઉપર ઊભા રહે એને એવું કામ આપવું. આ દાનોને ઉત્તમ ગણ્યા છે. 4 મધ્યમ દાન, બરાબર સાંભળી લેજો. મધ્યમ પ્રકારના 4 દાન. અન્નનું દાન મધ્યમ ગણ્યું છે, ધ્યાન દેના. શાસ્ત્રમાં અન્નદાન એને બીજો પ્રકાર આપ્યો છે. એને તમે મકાન, કપડા બધું જ જોઈએ, પણ ઉત્તમ તો મકાન. બીજા સ્થાનમાં પછી અન્નદાન અને વસ્ત્રદાન આવ્યું. અન્નદાન અને વસ્ત્રદાન એ મધ્યમ દાન. 4 દાન મધ્યમ: અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, ત્રીજું બગીચાનું દાન લખ્યું છે, બગીચો આપવો. બગીચો આપવો એટલે શું કરવું? આખો ગાર્ડન આપી દેવો? કદાચ મને એમ લાગે છે બગીચો આપવો એનો અર્થ એમ હશે સુગંધ આપવી, ખુશ્બુ આપવી. અથવા તો બગીચો આપવો એટલે એના ઘરમાં જેટલી જગ્યા હોય આંગણામાં ત્યાં જઈને 2 રોપડા રોપી આવવા, એના ઘરમાં 2 વૃક્ષારોપણ થાય. અથવા તો વૃક્ષારોપણની એને પ્રેરણા આપવી. આ બગીચાનું દાન. કે ભાઈ આટલી જગ્યા છે, 5 ઝાડ વાવ ને બાપા, વરસાદ ખેંચાય, તારા ઠંડક રહે તારા આંગણામાં, કેટલું આરોગ્ય વધે, કેટલો ફાયદો થાય. 5 વૃક્ષો. આ છે બગીચાનું દાન. અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, બગીચાનું દાન, 3. અને ચોથું દાન લખ્યું છે ઘોડાનું દાન, અશ્વદાન. ઘોડું આપવું એ મોટું દાન. પણ હવે કળિયુગના અત્યારના સંદર્ભમાં અર્થો ફેરવવા પડશે. આ જ્યારે લખાયું ત્યારે ઘોડા જ હતા, એટલે એ અર્થમાં લખાયું હોય ને. કોઈ વાહનહીનને વાહન આપવું. છોકરો કછોલીથી વધારે શિક્ષણ લેવા માટે ગણદેવી જતો હોય અને તેજસ્વી હોય, ઋતમ ભરા, પણ બિચારો ગરીબ છે, તો એને તમે એક સાયકલ આપી દો. એ ઘોડાનું દાન. એને બાદ તમે ઘોડું જ આપવા જશો તો મુશ્કેલી મુકાશે કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં ઘોડું લખ્યું, બચ્ચો ક્યાં રાખશે? ઘોડા ઉપર પાછું ચડતા આવડવું જોઈએ, પાડે પાછું નહીં પાડે. પણ વાહનનું દાન. અથવા તો બસનો પાસ અપાવી દો કે ભાઈ રોજ તારે બિલીમોરા જવાનું, બારડોલી જવાનું, ફલાણા, લે આ બસનો મહિનાનો પાસ, પૈસા અમે. આ છે અશ્વદાન. શાસ્ત્રો બહુ સમજવા જોઈએ, પછી એનું પકડીએ તો મુશ્કેલી થાય. આપણને કોઈ એમ કે તમને 2 હાથી આપ્યા, ક્યાં બાંધવા આપણે? જાઓ તમે, અમે રાજી થઈ ગયા, 2 હાથી લઈ જાઓ. શું કરવું? અશ્વદાનનો અર્થ છે વાહનની વ્યવસ્થા કરી દેવી. એટલું જ નહીં, તમે ગાડી લઈને નીકળ્યા હો અને કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ, કોઈ માજી, કોઈ પગે ચાલીને જતા હોય અને એ વખતે તમે ગાડી ઊભા રાખી અને કહી દો કે માડી તમે બેસી જાઓ. અશ્વદાન. મને બહુ એક મીઠો અનુભવ થયો. મેં કદાચ કથામાં કહ્યું છે. મારો નિયમ, મહુવામાં આવું ત્યારે, મહુવાથી 9, 9:30, 10 જ્યારે ફ્રી થાવ ત્યારે નીકળું અને ગુરુકુળમાં જાઉં, સરસ્વતીના દર્શન કરીને પછી ગણેશને પગે લાગું, પછી જાઉં રામજી મંદિરે, પછી રામવાડી 2 કલાક બેસું એકલો,
પછી પાછું તોય ત્યાંય ઘણા ડેલાની આજુબાજુથી આમ જોતા હોય, પછી પાછું હું ત્યાંથી પાછો ફરું, પછી સ્મશાનમાં એક આંટો મારું રોજ લગભગ સ્મશાનમાં, કારણ કે આપણું મૂળ જગ્યા તો એ જ છે ને, એટલે ત્યાં પાછો એક આંટો મારી લઉં, જોઈ લઉં, અને પછી ચિત્રકૂટમાં આવું. એક દિવસ હું મહુવાથી એક ગામડે ગયો અને આપણે મકર સંક્રાંતિના દિવસોમાં ખીચડો આપે ને, ખીચડો એ દિવસો હતા, એ જ દિવસો હતા કદાચ. પછી એક શંકર ભગવાનનું મંદિર હતું, મને કોઈ કીધું બાપુ આમ દરિયા કિનારે દૂર ત્યાં જઈએ, ચાલો દર્શન કર. ત્યાંથી અમે જતા હતા. આ કોઈ વાત કરીને કોઈ બહુ પહેલી વાત નથી, પણ તમે પ્રેરણા લો એટલા માટે કહું છું. મને જે સારો અનુભવ થયો, એક 80 વર્ષની ભરવાડ વૃદ્ધ માતાજી, પગમાં પગરખા નહોતા, અને અમારા તલગાજડા પાસે એક ગામ છે ઉમણિયાવદર, ત્યાં એની દીકરી રહે, એને ખીચડો આપવા જાય, આમ ઢસરડાય બિચારી, અને સાવ દ્રગ દ્રગ નહીં તેજ તેજ જબ ડગમગ પગ પગ મગ મગ અલગ પરમ જગ જગ મુખ દંત બચન જબ ફગ ફગ જમ યન ચર લગ પગ જગરમ. એ હાથમાં લાકડી ને એક કંઈક બગલમાં એની દીકરીને કંઈક ખીચડો આપવા માટે કંઈક થોડુંક કંઈક જે લીધું હશે, અને એ આંખે દેખાય નહીં, આમ આમ બિચારા જાય. હવે મેં એટલે અમે ગાડી લઈને નીકળ્યા, તો હું જોઈ ગયો, એટલે મેં ગાડી ઊભી રખાવી. હવે ગાડી તો અમારી કાંઈ છે નહીં, બધા મૂકી જાય સેવામાં, એટલે એ બધા માટે વપરાવી જોઈએ. એટલે અમારી તો કોઈ ગાડી નથી, કોઈક મૂકી જાય કે બાપુ આનો તમે ઉપયોગ કરો, વર્ષ દિવસ પછી પાછી લઈ જજો પ્રસાદી કરી લઈ જાય, એટલે આપણી તો હોય નહીં ગાડી. એટલે મેં કીધું કે ભાઈ મુકેશ ઊભી રાખ ગાડી, ગાડી અને ઊભી. એટલે હું નીચે ઉતર્યો, માડીને જય સિયારામ કીધા. મારી સાથે એક ભાઈ હતા શિક્ષક, એ બોલે બહુ. મેં કીધું તમે મહેરબાની કરીને કાંઈ બોલતા નહીં, કે આ બાપુ છે નામ છે, કાંઈ કરશો નહીં તમે, બીજું કાંઈ આપણે કરવાનું નથી. માડીને મેં કીધું માં તમારે ક્યાં જવું છે? તો કે મહુવા થઈને ઉમણિયાવદર જવું છે. એટલે મેં કીધું માં તમે ગાડીમાં બેસી જાઓ, અમે તમને ઉમણિયાવદર ઉતારી દઈએ. આમ આમ સ્તબ્ધ થઈ ગયું. મેં કીધું માં તમે ચિંતા નહીં કરો, તમે બેસી જાઓ. એને ગાડીમાં કોઈ દિવસ મેં જોયું કે કોઈ દિવસ બેઠા, એને ગાડીમાં બેસતા નહોતું આવડતું. અમે એના પગ આમ લઈને એને ગાડીમાં સરખા બેસાડ્યા. હું આગળ, પેલા અમારા સ્નેહી પાછા, મેં એને પાછો ઈશારો કર્યો, શું પ્રસંગ વગર બોલવું નહીં, અવસર વગર બોલવું નહીં, કારણ વગર બોલવું નહીં, વિચાર્યા વગર. પણ તોય ભાઈ રત આવે ન બોલીએ, એમાં અમારા માસ્તરોને તો બોલ્યા વગર રહેવાય જ નહીં. માસ્તરો તો ભાઈ વાત જ કરો. હું તો માસ્તર મને મળે ત્યાં ઓળખી જાઉં કે આ માસ્તર જ હોવો જોઈએ, કારણ કે મને કારણ કે મેં એ ધંધો કર્યો છે ને, એટલે મને ખબર પડી જાય કે આ શિક્ષક જ હોય. એની આખી બહુ સરસ પદ્ધતિ હોય. મેં ઘણો ઈશારો કર્યો, કાંઈ એને કહેવાની જરૂર નથી. પણ એને પાછી લાગણી કે આ માડીને હું કહી દઉં કે આ મોરારી બાપુ છે, તો એને કેટલું યાદ રહેશે, એ કેટલી આનંદિત થશે, અને એનો ઈરાદો સાચો. પણ મને એમ થાય કે એ કહેવાની કંઈ જરૂર નથી. પણ 1.5 કિલોમીટર તો માંડ મેં પહોંચ્યા. મેં કીધું આ હવે બોલ્યા વગર નહીં રહે. મેં કીધું ઠીક છે, કાઢો ઉભરો હવે તારે. અને પછી એણે શરૂ કર્યું, માં હા હા બાપા, આ જે આગળ બેઠા તમને હમણાં કીધું ગાડીમાં બેસી જાઓ, એ કોણ છે તમને ખબર છે? બાપા મને ખબર નથી. એટલે મેં પાછું કીધું એને કાંઈ ખબર નથી તું હવે. પછી પણ એનાથી રહેવાયું નહીં. એણે કીધું કે આ મોરારી બાપુ છે, મેં જોયું મારા બાપ, એને જ્યાં નામ સાંભળ્યું અને જે એની આંખમાંથી ધારાઓ, અરે રે તમે મોરારી બાપુ છો? હા માં. તમારી ગાડીમાં ન બેહાય મારા બાપ મારા, અમે કાંઈ આપી તો ન શકીએ, તમારી ગાડીમાં કેમ બેસ? પછી તો બહુ વાતો કરી માડીને. પછી મેં કીધું હવે આણે બધું પડદા તોડી જ નાખ્યા છે, તો હવે પછી હું મેં કીધું માડી તમે ક્યારેય કથા સાંભળી? પછી એણે કીધું બાપા એક વખત સાંભળી. અમને ક્યાંથી? મને કહે બસ બાપુ
મને તમે મારી દીકરીને ગામ સુધી મૂકવા નહીં આવશો, તમે મને એક બાજુ ક્યાંક રોડ ઉપર. મેં કીધું નહીં, હવે તો મારે તારી દીકરીને ઘરે આવવું. ક્યાં ઉતાર? અમે એને લઈ ગયા. પછી તો બહુ આમ મને એમ થયું કે હું પૂછું, આમ સંકોચ થતો. મેં પૂછ્યું, માં તમે દીકરીને ખીચડો આપવા જાઓ છો? તો કા એક જ દીકરી છે બાપુ, દીકરો નથી. નહીં દરિદ્ર સમજ દુઃખ છે બાપ. કહેવાનો મારો અર્થ, મેં કીધું માં મારાથી પૂછાય નહીં, પણ તમે તો અમારી માં કહેવાઓ, અમે તમારા દીકરા કહેવાય ગઈ. તમે શું દીકરી માટે લઈ જાઓ છો? એને જે વસ્તુ અમને બતાવી, આપણને આમ આપણને અરે રાટી થઈ જાય. આ ગરીબી દેશમાં અમે ગાડી ઊભી રખાવી, નહોતા લેતા તોય છોકરાઓ માટે બિસ્કીટ અને દીકરીના બાળકો માટે કેળા નાન તેલ થોડુંક બધું. પછી અમે એના ગામના પાદર સુધી મૂકવા ગયા ને દીકરીને. મને માસ્તર કે બાપુ આપણે સરસ્વતીના દર્શન કરવાનું કેમ થશે? મેં કીધું મારી સરસ્વતી જો આજ મને સરસ્વતી આમાં દેખાય છે. મારું કોઈ વ્રત તૂટતું નથી. આને મૂકીને જો એ મૂર્તિના દર્શને જાઉં તો મારી સરસ્વતી રેસાઈ જાય. મારા બાપ આજ મને સરસ્વતી આમાં દેખાય છે. આવી રીતે કરો. એ ઘોડાનું દાન છે. તમારા વાહનો નીકળે ત્યારે કોઈ ગરીબ જતું હોય તો એને બેસાડી દેજો, થોડાક લિફ્ટ આપી દેજો. તમે જુઓ તો ખરા એની પ્રસન્નતા, એક જીવનનો નવો જ આનંદ પ્રગટ છે. આ છે અશ્વદાન, બગીચાનું દાન, વસ્ત્રદાન, અન્નદાન. આ મધ્યમ દાન છે. પછી છેલ્લા ત્રીજા પ્રકારના દાન. કોઈ પણ રીતે દાન આપો, તુલસી કહે છે કલ્યાણ છે, પણ એના પ્રકારો પણ બતાવ્યા. ત્રીજા પ્રકારના દાનોમાં છત્રીનું દાન ત્રીજા પ્રકારનું ગણાય. તમે કોઈને છત્રી આપો એ ત્રીજા પ્રકારનું દાન. કોઈને બૂટ આપો, જૂતાનું દાન એ ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને આસન આપો એ ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને વાસણ આપો એ ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને દહીં આપો, ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને મધ આપો, ત્રીજા પ્રકારનું દાન. આ બધા ત્રીજા પ્રકારમાં આવે. મધ આપો, દહીં આપો, વાસણ આપો, છત્રી આપો, બૂટ આપો, ચપ્પલ આપો. આ બધા ત્રીજા પ્રકારમાં આવે. આ બધા દાન. તમે કોઈને પથ્થર આપો, ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને કાષ્ટ આપો, લાકડા આપો, ત્રીજા પ્રકારનું દાન. તમે કોઈને દીવો આપો, આ ત્રીજા પ્રકારનું દાન. ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ દાનના પ્રકારો. તુલસી કહે આમાંથી કોઈ પણ એન કેન પ્રકારે કોઈ પણ રીતે તમે દાન કરો. પણ આ તો શાસ્ત્રની વાત આવી. પણ હવે મારે કંઈક કહેવું છે. ન ભૂમિ આપી શકીએ, ન બાગ આપી શકીએ, ન ઘોડું આપી શકીએ, ન ગાય આપી શકીએ, ન વિદ્યા આપી શકીએ, ન મકાન આપી શકીએ, ન પ્રાસાદ આપી શકીએ, ન ચપ્પલ આપી શકીએ, ન છત્રી આપી શકીએ, ન આસન આપી શકીએ, ન વાસણ આપી શકીએ, ન અન્ન આપી શકીએ, ન વસ્ત્ર આપી શકીએ, ન પથ્થરની કોઈ મૂર્તિ આપી શકીએ, ન લાકડા આપી શકીએ, ન દીવો આપી શકીએ, ન ફૂલ આપી શકીએ. તો હવે મારી વ્યાસગાદીને જે અમુક કહેવું છે એ વધારામાં એક વસ્તુ તો હું કીધા જ કરું છું, એ ફરી વખત કહું કે આમાંથી કંઈ ના આપી શકો તો દાનમાં કોકને મુસ્કુરાહટ આપજો. કોઈની સામે જોઈને હસવું બાદ. એક આ વ્યાસગાદી ની ઈચ્છા છે. તમે આમાંથી ઉપરમાંથી આપો તો બહુ સારું, આપો. પણ ન આપી શકો તો બીજાની સામે જોઈને મુસ્કુરાહટ કરો. બીજું દાન, પ્રેમ આપો. પ્રેમ દાન કરો. ભિખારી ઊભો હતો, બપોરના 2 વાગ્યા, સાવ ભૂખ્યો, કોઈ કાંઈ આપતું નહોતું. એમાં એક ફકીર નીકળ્યો, એક સંત નીકળ્યો. એની પાસે કંઈ નહીં, પણ એમ થયું કે હાથ ફેલાવીને ઊભો અને હું શું. તો સંતે ફકીરે જઈ અને એ ભિખારીના હાથમાં પોતાનો હાથ રાખી પ્રેમથી પંપાળી એનો હાથ જરા દબાવીને કીધું, ભાઈ તું કેમ છે? મારી પાસે કાંઈ નથી, હું તને બીજું શું આપી શકું? ભિખારી રડી પડ્યો કે દુનિયામાં બધાએ મને જે આપ્યું એ તો બધું ખલાસ થઈ ગયું, પણ આજ તમે જે મને પ્રેમ આપ્યો, મારા હાથમાં કોણ હાથ આપે?
તમે મારો હાથ પકડ્યો. બોલે કાંઈ નહોતું એટલે શું કરું કે ભગવાન ફકીરને સંતને કહ્યું કે એક વિનંતી કરું, જ્યારે જ્યારે સમય મળે ને ત્યારે તમે અહીંથી નીકળો ને ત્યારે મારા હાથ ઉપર તમારો હાથ ફેરવતા જજો ને. આ પ્રેમનું દાન છે. વ્યાસગાદીને કહેવું છે પ્રેમ આપો, બીજાને મુસ્કુરાહટ આપો. ત્રીજું દાન પ્રોત્સાહન આપો, એન્કરેજમેન્ટ. પ્રોત્સાહન આપો, બીજાને પ્રોત્સાહિત કરો. છોકરાઓના બાપાને કહેતો હતો કે મારી એક ગર્લ ફ્રેન્ડ છે, એનો જન્મદિવસ છે. બાપ ગરીબ, છોકરો ગરીબ, બે ગરીબ, કાંઈ ઘરમાં હતું. થયું કે મારી એક સ્કૂલમાં છોકરી ભણે છે, એની સાથે મારી મિત્રતા છે, એનો જન્મદિવસ છે, એને હું શું આપું? બાપે રોવા માંડ્યો, છોકરોએ કાંઈ ઘરમાં નહીં. એ વખતે એના બાપે કહ્યું બેટા પ્રોત્સાહન આપ, એ પણ દાન છે. કોઈને તમે પ્રોત્સાહન આપો. કોઈ સારું ગાતું હોય અને એને દિલથી કહો બાપા બરાબર છે, આમ ગાયે રાખજે, દાન છે. કોઈ સારી ચિત્રકળા, કોઈ સારો કલાકાર હોય, તમે એને પ્રોત્સાહન આપો, દાન છે. જે કંઈ કોઈનામાં પડ્યું એને તમે પ્રોત્સાહિત કરો, એ પણ દાન ગણાશે. અને એ વધારાના દાનમાં મારી વ્યાસગાદીને લેવું છે. પ્રોત્સાહન દાન છે, પ્રેમ દાન છે, મુસ્કુરાહટ દાન છે. આવું બીજું પણ જો આપણે આપતા થઈએ તો કળિયુગમાં કલ્યાણ છે, કળિયુગમાં ધન્યતા અનુભવાશે. કોઈ મળે એને પ્રેમ આપજો, કોઈ મળે એને તમારી પ્રસન્નતા મુસ્કુરાહટ આપજો, એને પ્રોત્સાહિત કરજો, એને દબાવી નહીં દો. આ ધંધો શું ઉપાડ્યો, આમાં કોઈ સફળ થયા, આમાં કોઈ સુખી થવાના, એમ કરીને એને હતોત્સાહી નહીં કરવો. એના ગુણોને ખીલવવા દેવા, એને વિકસવા દેવા. તો પ્રગટ ચારી પદ धर्म के कलिमहु एक प्रधान जैन के न विधि दीन है दान करई કોઈ પણ પ્રકારે દાન કરો એ કળિયુગમાં કલ્યાણકારી છે. કળિયુગ સમાન બીજો કોઈ યુગ નથી. કેવલ રામ ભજવાથી, વિશ્વાસપૂર્વક હરિનો આશ્રય કરવાથી, બીજા બધા જ ભરોસા છોડીને રામને ભજશે એ કળિયુગમાં કૃતકૃત્ય થશે. આમ કળિયુગનું વર્ણન કરતા ગોસ્વામીજી આગળ લઈ જાય. આગળનું દર્શન આવતીકાલ ઉપર. કથાને વિરામ આપું એના પહેલા હરે રામ રામ हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम हरे राम हरे
हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम हरि बोल। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे गिरिराज में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे रज चौरासी राधे राधे रज चौरासी राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे नंद गाँव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। તો આજની કથા અહીં વિરામ લે છે. આવતીકાલ સવારે 9:30 વાગે આગળ વધીશું. જય જયકાર થાય, આરતી થાય એના પહેલા પવન તનય સંકટ હરણ મંગલ મૂર્તિ લખન સીતા સહિત હૃદય બસ બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી. તો અહીં કથા વિરામ લે છે. સવારે 9:30 વાગે ફરી આગળ भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. श्री बालकृष्ण भगवान की जय. सद्गुरु भगवान की जय. ओ नमः पार्वती पतये हर हर महा